اب آپ کو لے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر شیخ رشید ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ 100 کلومیٹر کا، اور میری یہ بھی زندگی کی خواہش ہے جناب صدر کہ کراچی سے حیدرآباد ہم ٹرائے کے طور پر میڈیم گیج کو شروع کریں۔ اور آپ کی گزارشات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ہمیں تاریخ دے دی ہے کہ وہ کراچی حیدرآباد ٹرین شٹل سروس کی خود آ کے افتتاح فرمائیں گے، اور یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ اور ہم نے اسی 60 دنوں کے اندر 55 دنوں کے اندر ہم نے مینجوڈارو ٹرین چلائی ہے، جس کی کامیابی جو ہے ایک تاریخی ہے۔ ہم نے سکھر سے روہی ایکسپریس چلائی ہے، اور ہم سکھر ایکسپریس بھی چلانے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوچز نہیں ہیں، یہی کوچز کو ہم دن رات مرمت کر کے اس قابل بنا رہے ہیں۔ اور فریٹ کے لیے کل سے میں کراچی آیا ہوں، انشاءاللہ چائنا سے آنے کے بعد میں ایک دن کراچی آیا کروں گا، کیونکہ یہاں فریٹ کی اصل فریٹ کا لیلن گراڈ نہ کہیں آپ کہیں ہب جو ہے وہ کراچی ہے۔ کل مجھ سے 2 پارٹیوں نے کہا کہ ہمیں 5 ٹرینوں کی اجازت دیں۔ اسی طرح لندن سے بہت مشہور صنعت کار آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 2 ٹرینیں لانا چاہتے ہیں۔ اگر گیج کا مسئلہ نہ ہو، جو کہ صرف پاکستان اور انڈیا میں رہ گیا براڈ گیج کا، تو میرا خیال ہے پاکستان اوورسیز پاکستانی عمران خان کے لیے اس ٹرین کو اتنی ٹرینیں بھیج دیتے کہ سنبھالی نہ جاتی۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آج آپ کے آنے پہ، کل ہم نے جناب صدر 7 ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، 8واں ہم گوادر میں بنانے جا رہے ہیں۔ اس کی ہم نے زمین خرید لی ہے، گوادر اسٹیشن کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ خریدی ہے بلوچستان گورنمنٹ سے، اور میں بلوچستان گورنمنٹ کا بھی مشہور ہوں۔ آج ہم نے 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں وائی فائی کھول دی ہے۔ خاص طور پر روڑی اور سکھر کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کراچی میں شیخ رشید ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ نہ بیٹھیں۔ اور اسی طرح ہم نے ٹریکنگ جناب صدر ان کے پاس تھا، یہ یوٹیلائز نہیں کر رہے تھے، اور ٹریکنگ سسٹم سے پاکستان ریلوے کے آئل میں انشاءاللہ بچت کا ایک نیا رجحان ہوگا۔ ایسا رجحان ہوگا جو کہ پاکستان ریلوے کی بچت میں اضافہ کرے گا۔ اور جناب صدر ہم نے فریٹ میں ان 60 دنوں میں پچھلے دنوں کے مقابلے میں 1.1 بلین زیادہ نفع کمایا، اور ہم نے جنرلی سارے مسئلوں میں ہم نے 1 بلین روپیز جو ہے وہ اور کمائے ہیں۔ میرا قوم سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی خسارے سے 1 سال کے اندر ریلوے کو نکال کے دکھائیں گے۔ اور میرا یہ بھی وعدہ ہے قوم سے کہ جو 8 یا 9 یا انڈر کیپیسٹی فریٹ ٹرینز چلتی ہیں، اس کو فل کیپیسٹی میں لے جا کے 15 فریٹ ٹرینیں چلائیں گے۔ جس دن پاکستان میں 15 فریٹ ٹرینیں چل گئی تو سمجھ لیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ چل پڑا۔ کوئی دنیا کی طاقت معیشت کو آگے نہیں لے جا سکتی ریل کے بغیر۔ میرے ذہن میں جناب صدر یہ بھی خاکہ ہے کہ ہم انڈسٹریل زون بنائیں۔ ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، اور خاص طور پر ایسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے کہ ایک پلاٹ ہی جو ہے وہ ریلوے کا سارا خسارہ ختم کر سکتا ہے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ ہر صوبے میں 4 انڈسٹریل زون بنائیں۔ پرائیویٹ پارٹیاں تیار ہیں، اوپن ٹینڈر کریں، اوپن بیڈنگ کریں اس پہ۔ آج پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جناب صدر، ریل جس کے دونوں 65% آبادی ریل کے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے، سب شہروں میں سے گزر رہی ہے۔ سکول بند کروائے ہیں جی، سارے سکول پٹڑیوں پہ کھولے بیٹھے تھے لوگ، چھوٹے کیا ہوتے ہیں انڈسٹریل ہوم بنائے بیٹھے تھے، اور وہ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ کانوں میں وہ لگا کے اور میوزک سننے کے لیے بھی ٹریک پہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ گند پھینکنے کے لیے بھی ٹریک کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو اندازہ اور ان کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ پاکستان ریل جو ہے، اگر ہندوستان کو شکست دینی ہے تو پاکستان ریلوے دے سکتا ہے۔ جس دن پاکستان ریلوے چل گئی اس دن آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت پروان چڑھے گی۔ میں جناب صدر آپ کا مشکور ہوں۔ آپ نے آج پاکستان کے مزدوروں کو، ریلوے کو، اور خاص طور پر کراچی جو کہ پی ٹی آئی کا ایک نیا
नए लोगों का वोटों का शहर है और जहाँ की सियासत जो है पाकिस्तान में बहुत अहम हैसियत रखती है, वहाँ पे हम इस रेल को 2 मरतबा दिन में चला रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको 3 कर देंगे जी हम लोगों को। और कल आपकी आमद की खुशी में कल ये ट्रेन मुफ्त जाएगी और आएगी मजदूरों को लेके। कल का दिन इनके लिए मुफ्त है। और फिर वैसे तो रेलवे ने 80 रुपए मुझे कहा, जीएम हंस रहे हैं, आफ्ताब साहब और चेयरमैन हमारे जो है जावेद अनवर साहब। मेरा ख्याल है इसका किराया 70 रुपए करें जी, 70 रुपए रोड का किराया 70 रुपए करें। कंपटीशन होना चाहिए। और ये जो प्राइवेट बसों वाले शोर डाल रहे हैं भाई, वो दौर खत्म हो गया जब टाइम टेबल जो रेलवे में बसों वालों के साथ तय होता था। अब अवाम के साथ तय होगा। और अवाम का टाइम टेबल ये है कि हैदराबाद कराची 3 ट्रेनें चलाएंगे और सखर एक्सप्रेस चलाएंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान ने 100 दिन का वादा किया, मैंने कौम से 120 दिन मांगे थे क्योंकि रेलवे में काम की जरूरत है। और मेरा रेलवे में नारा है पहले दिन से नारा है कि आराम हराम है। और रेलवे में इतनी सख्त है इंशाअल्लाह ताला कि ये पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। और ML1 नहीं ML2 भी। और चीन के साथ हमारा बड़ा अहम दौरा है, खासकर रेल का बहुत अहम दौरा है। इन लास्ट प्रेसिडेंट साहब, किसी ने सड़क बनानी हो तो बजरी, रेत, मट्टी सब सड़क के इर्द गिर्द पड़ा हुआ है। आप पाकिस्तान के नक्शे सिब्बी, कनकोट, दुनिया के किसी पाकिस्तान के कोने पे चले जाएं, सड़क का मटेरियल सड़क के साथ पड़ा हुआ है। और एक इंटरनेशनल सोच है, साजिश नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान रेल तरक्की ना करे। और ये कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट, जनाब प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जो दुनिया में 8वां पोर्ट होगा। मेरी MNT मेरा ख्याल है वो 400 MNT है जी, कराची 80 MNT है। ग्वादर में 190 जहाज रोज खड़े हो सकते हैं। चाबहार में 2 MNT है जी, 2 जहाज खड़े हो सकते हैं। कराची 80 MNT है, ये कराची 200 हो सकता है और ग्वादर जो है वो 800 MNT हो सकता है। दुनिया में इतना गहरा पानी पोर्ट के साथ कहीं नहीं है जो ग्वादर के साथ है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कोयटा से ग्वादर रेल को लेके जाएं, हवेलियां से काशगर लेके जाएं। हमारे पास प्राइवेट पार्टियां इंटरेस्टेड हैं। लाहौर, कोयटा टू टफ्तान, इंशाल्लाह सदर साहब अल्लाह आपको इज्जत दे, इमरान खान को हिम्मत दे, इस PTI की हुकूमत को तौफीक दे कि लोगों के मेयार पर सकें। और हमने करप्शन के खिलाफ जो नारा लगाया है, जिस दिन हमने इस करप्शन पे काबू पा लिया, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और करप्ट आदमी कौम को तिनके नहीं दे सकता, तरक्की क्या देगा। सो मैं आपका सदर साहब एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ, आपने रेलवे को इज्जत बख्शी। और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब 10 तारीख को या 10 के बाद कराची टू हैदराबाद शटल ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। और सखर एक्सप्रेस भी फिर हम आपको दावत देना चाहेंगे, क्योंकि जिस वक्त आप टॉप डिग्नेटरी इस रेलवे का इफ्तिताह करेंगे तो रेलवे का मजदूर भी अपने आप को फख्र से महसूस करेगा। मैं आपका मशकूर हूँ और बराह रास्त आपको दावत देता हूँ कि आएँ और हमसे मुखातिब करें। आप देख रहे थे इस वक्त कराची में शेख रशीद ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आराम हराम है, पहले दिन से ही ये हमारा नारा है। 55 दिनों में मोहनजोदाड़ो ट्रेन चलाई, सखर से रोहड़ी एक्सप्रेस चलाई और मजीद ट्रेन भी हमारी जानिब से चलाई जाएंगी। यही हमारी कामयाबी है। ट्रैकिंग सिस्टम पहले से मौजूद था जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। हमने इन 60 दिनों में कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा लिया है। कौम से वादा है कि 1 साल में रेलवे के खसारे को कम करके दिखाएंगे। हैदराबाद कराची 3 ट्रेनें हमारी जानिब से चलाई जाएंगी और इस तरह के इकदाम हम आवाम के लिए मजीद करते रहेंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आज धाबेजी से कराची तक चलने वाली ट्रेन का इफ्तिताह भी किया है और इस मौके पर वज़ीर रेलवे शेख रशीद उनके हमरा ही मौजूद थे। इस वक्त जो तकरीब जारी है उससे शेख रशीद की जानिब से खिताब किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि 55 दिनों में मोहनजोदाड़ो ट्रेन चलाई, सखर से रोहड़ी एक्सप्रेस चलाई और अब मजीद ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। चेयरमैन रेलवे DS कराची, ख़वातीन व हज़रात,
मेयर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, MNAs और MPAs यहाँ मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले शेख रशीद साहब को, और इनकी एफिशिएंसी का मैं सराहता हूँ इस माना करके कि इमरान खान साहब जब कराची आए तो उन्होंने कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लोगों को और मुशीरों को के साथ बैठकर जब बात की तो ये तय पाया कि कराची की कुछ ज़रूरियात बड़ी शिद्दत के साथ हैं, और कराची वाले बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी की किल्लत है, कूड़ा करकट सड़कों पर पड़ा है, सीवेज का पानी साफ़ नहीं होता और वैसे ही समुद्र में डाल दिया जाता है, नतीजतन मछलियों का एक डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक हो गया है बहुत ज़्यादा। तो कराची के इश्यूज़ के अंदर एक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला था, और पता नहीं वक्त के साथ साथ आबादी भी बढ़ती गई, सड़कें तंग होती गईं, बसों के एतबार से कितनी बसें चलाएंगे आप। तो जो सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत निज़ाम था, जो एनवायरनमेंट के एतबार से भी बेहतर था कि एक ट्रेन का जो इंजन लगकर और वो बहुत सारी बोगियों को खींच लेता था, वो चलता था, चलते चलते बंद हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें बंद हो गई। और आज ज़रूरत पड़ रही है कि जनाब ग्रीन लाइन भी चलाई जाए और ऑरेंज लाइन भी चलाई जाए। शेख साहब, मेरा स्कूल बिल्कुल बराबर में था, गवर्नमेंट का स्कूल था, कैंट पब्लिक स्कूल, आज भी फेडरल गवर्नमेंट स्कूल है, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। तो यहाँ ट्राम आती थी, जिन लोगों को, जो पुराने कराची के लोग हैं उनको याद होगा कि एक ट्राम आती थी, और ट्राम में बैठकर हम घर चले जाया करते थे, ट्राम में बैठकर आते थे। वो भी बंद हो गई। तो कराची के अंदर जितनी आर्टरीज थी वो चौक भी हुई और बंद भी हुई। और रेलवे तो मैं समझता हूँ शेख साहब के इसमें करप्शन बेइंतहा हुआ, चीज़ें बड़ी बेची गई, मुल्क को जिस तरह से लूटा गया, उसके अंदर रेलवे एक वो इदारा था जिसको लूट कर बिल्कुल ड्राई किया गया। अब जनाब रेलवे, और मैं बाकी दुनिया के अंदर जब देखता हूँ तो रेलवे ने हर जगह बड़ी तरक्की की है। रेलवे और रेलवे टाइप ट्रांसपोर्टेशन शहरों के अंदर बुनियादी ज़रिया बनता है अफराद के मूवमेंट का, बसों के ज़रिए नहीं। रेलवे टाइप जो मूवमेंट है, कहीं ट्यूब कहलाता है, कहीं ओवरहेड कहलाता है, मगर वही सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे यहाँ जो भी साजिशें हुई, आहिस्ता आहिस्ता जनाब ये भी हुआ, जो फ्रेट था सबसे सस्ता इसके ऊपर जाता है, वो किसी तरह से सारा वो लोड, मेरे ख्याल से 80-85% या 90% फ्रेट आजकल सड़कों पर जाता है। सड़कें बनाई जाती हैं, आपकी रेलवे लाइन पार्टीशन से पहले की ज़रूर पाकिस्तान के अंदर मरम्मत होती रही, ठीक करते गए, मगर फ्रीक्वेंसी ट्रेन्स के एतबार से कोई वजह समझ में नहीं आती थी कि गुड्स का ट्रांसपोर्ट रेलवे पर क्यों ख़त्म हो गया, सवाए साजिश के और कोई बात ही समझ में नहीं आती। मौजूद है सड़क, मौजूद है जो बसों की तरह है, वहाँ रेल की सड़क मौजूद है, सारे पाकिस्तान तक मौजूद है। मैं इसमें सफ़र करता रहा हूँ, और जब तालिब इल्म था लाहौर में तो इसी में आते थे और मट्टी में अटे हुए होते थे, मगर ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन सस्ता ज़रिया आम व ख़ास के लिए रेलवे ट्रेन था। तो लिहाजा मैं तारीफ़ करता हूँ मिनिस्टर साहब की कि इतनी एफिशिएंसी के साथ चंद दिनों में, यानी मुझसे ज़्यादा तेज़ हो गए। मैंने कहा जी चंद महीनों के अंदर ये करना है, कहने लगे जी बताएं, आप दिन बताएं, मैं 15-20 दिन के अंदर तैयारी पकड़ता हूँ। तो ऐसी तैयारी जब रेलवे मिनिस्टर पकड़ेगा ना, तो लिहाजा ये मामलात कम से कम रेलवे के बहुत बेहतर हो जाएंगे। मगर एक दूसरी बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो हो गया सर, ये जो ट्रेन है जो लोकल कहलाती थी, हमारी दरख्वास्त पर आप दाबेजी तक चले गए, क्योंकि जो स्टील मिल के अंदर और उस एरिया के अंदर जो मुलाजमीन जाते हैं, तो पूरा शहर कराची से वहाँ जाता है सुबह, और पूरा शहर वापस आता है। तो उसके अंदर ये रेल का निज़ाम जो है, ये इसकी बड़ी भलाई होगी। जब ये जैसे ही इन्होंने बात की तो इनके मैंने इनको दावत दी थी प्रेसिडेंट हाउस पर, हमने शायद दोपहर का खाना साथ खाया। उसके बाद फिर मुझे ये भी ख्याल हुआ, इनके ये तो मसरूफ़ आदमी भी हैं, मुझे ख्याल हुआ तो मैंने यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से, साथियों से बात की कि वक्त की पाबंदी, तो देखें आज का प्रोग्राम भी वक्त की पाबंदी के साथ शुरू हुआ। ट्रेन वक्त की पाबंदी के बगैर चल ही नहीं सकती। लिहाजा अगर वक्त की पाबंदी की गई, और मैं समझता हूं कि ये मिनिस्टर ऑफ रेलवेज और ये मिनिस्ट्री जो है,
یہ وقت کی پابندی کرے گی. دیکھیں بسوں کے نظام کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بس نکل گئی, دیر ہو گئی تو وہ آدمی اتر کر دوسری بس میں بیٹھ جائے گا. تو جب تک فریکوینسی کو ہم قابو نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے ذرائع محدود ہیں, تب تک کم سے کم وقت کی پابندی, جو بھی ٹرین یہاں صبح 7 بجے نکلنی ہے ایگزیکٹ ٹائم پر نکلے گی, تو انشاءاللہ 15-20 دن میں شیخ صاحب کو اور پاکستان ریلویز کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ اس ٹرین کے ساتھ, اس ٹرین پر بیٹھ کر زیادہ جائیں گے, اور بہت کیپیسٹی ہے اس کی, اور جیسے جیسے یہ کامیاب ہوگا تو بڑھتی جائے گی. تو یہاں میں نے آج یہ درخواست کی تھی کہ کوئی انڈسٹریلسٹ جو وہاں پہ جہاں جن کی انڈسٹری ہے وہ لوگ بھی آ کر اس بات کو سن لیں, اور وہ بھی اپنی انڈسٹری کے اندر کوئی پیمفلٹ بانٹیں. دیکھیے مارکیٹنگ تو ضروری ہے نا, اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی ہوگا تو پہلے وہ مارکیٹنگ پر توجہ دے گا, پہلے وہ گاہک پیدا کرے گا, اور گاہک پیدا کرتے ہی وہ مال بھی ساتھ ساتھ دکان میں. آپ نے دیکھا اس وقت ڈاکٹر عارف علوی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرین وقت کی پابندی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. چند دنوں میں وزیر ریلوے نے کارکردگی بہتر بنائی ہے. ہو جائے, خالی ٹرین نہیں چلے گی, لاس میکنگ اینٹیٹی بن جائے گی. انہوں نے, میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کرائے کے اندر 80 روپے کے بجائے 70 روپے کرایہ رکھا, اور کلین موومنٹ ہے, مناسب ہے, مگر فی الحال یہ سبسڈائز کریں گے. جب یہ ٹرین کھچا کچ بھرے گی تو اسی 70 روپے میں یہ ڈبل منافع کمائے گی. تو لہٰذا اس کو 25 روپے کا, دوسرا 35 روپے, پہلا 25 روپے کا ہے, دوسرا 35 روپے کا, اور ایسی گریڈڈ ہوگا پورا کراچی شہر سے لے کر دابے جی کا پرمٹ بھی دیں گے مزدور کو. مہینے کا پرمٹ. دیکھو یہ بات ہے کام کی نا, کہ ایک پرمٹ جو سستا ہوگا, جو سارے مہینے کے کرائے سے کم ہوگا, تاکہ اس کی بچت ہو سکے, وہ بھی مزدور کو دیں گے. میں دوسری بات اب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب آپ جا رہے ہیں چائنا, اور سی پیک کے ساتھ بہت ساری ٹرین کی چیزیں وابستہ ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی سرکولر ریلوے ریوائیو ہونا ہے. کراچی سرکولر ریلوے ہمارا ریڑھ کی ہڈی بن جائے گا کنیکٹیبلٹی کے اعتبار سے کراچی کے اندر موومنٹ کا. آپ کے پاس زمین موجود ہے, آپ کے پاس ٹرین ٹریک موجود ہے, صرف کسر اس بات کی ہوگی کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر لیں. جو چھوٹا موٹا انکروچمنٹ ہے وہ آپ ہٹا لیں گے, مگر کراچی سرکولر ریلوے بہت ضروری. میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ چائنا سے واپس آئیے گا تو ہمارے کراچی والوں کے لیے کوئی خوشخبری بھی لائیے گا, سارے پاکستان کے لیے. اور آج سندھ کے حوالے سے جو کراچی سکھر اور کراچی حیدرآباد یہ فریکوینسی آپ بڑھائیں گے تو سارے سندھ کے لیے اور پھر پورے پاکستان کے لیے یہ خوشخبریاں بنے گی. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جو گڈس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, اب جب آپ تشریف لائیے واپس تو ہماری ٹیم جو ہے سندھ کی وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گی, اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن آف گڈس کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایفیشنسی ہم چاہتے ہیں کہ بڑھ جائے, اور اپنی کیپیسٹی کے ساتھ یہ استعمال ہو جائے. اور اگر ریل اپنی کیپیسٹی کے ساتھ استعمال ہو گئی تو 50-60% کم سے کم سڑک کا گڈز کا ٹرانسپورٹ ریل کے اوپر آ جائے گا. آپ ان دو کاموں سے منافع بخش ہو جائیں گے. یعنی یہ اور کوئی بہت بڑا جادو آپ کر بھی سکتے ہیں ویسے جادو, مگر اس میں جادو کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر صرف آپ ٹرینیں چلائیں گے تو جادو انشاءاللہ ہو جائے گا. پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہت بے انتہا کامیابی ہے. دوسرے راستے گوادر کا بھی کھل رہا ہے, گوادر سے کاشگر تک اور خنجراب تک جو ٹرینیں چلیں گی وہ انشاءاللہ ہماری گڈس ٹرانسپورٹیشن کے لیے بے انتہا اچھی ہوں گی. میں کل پرسوں ترکی گیا تھا تو وہاں پر لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں حصہ لینے کے لیے بے انتہا انٹرسٹ شو کیا ہے. تو اگر اس فینامنن کو آپ کامیاب کر لیں تو شیخ صاحب پرائیویٹ سیکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کراچی لوکل کو, کراچی ٹو دھابے جی لوکل کو پرائیویٹ سیکٹر اپنی ٹرینیں ڈالنے کے لیے بیٹھا ہے, پرائیویٹ سیکٹر اپنی بوگیاں ڈالنے کے لیے بیٹھا ہے. اس کو فیزیبل کریں. حکومت شاید سارا انویسٹمنٹ نہیں کر سکے تو یہ امید ہماری ہے کہ, مگر کلین گورننس ضروری ہے شیخ صاحب. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ٹرین کا معاملہ شروع کیا, اور دوسری چیزوں کے اندر بھی انشاءاللہ بڑی جلدی پیش رفت ہوگی, مگر کلین گورننس, اچھے فیصلے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت عارف علوی دھابے جی سے ٹرین کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے ہیں.